عليه وسلم جدد سليمان لتكرما سر السرور وسر السرور إلى الفؤاد وخيّا صلوا على النور الذي أرج السماء فوز زمان صلى عليه وسلم نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد الله الجلال أعطاك أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad اللهم صل عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Faqad tabayyana wa ittadaha bima dhakarna annahu la 'udra wa la rukhsata lil ulama bid-din fi tarki ad-da'wah ila Allah wa badli an-nasihah lil muslimin wa ta'rifihim بما يجب من طاعة الله واجتناب معاصيه وأنه لا عذر ولا حجة لأهل الجهل في ترك القبول منه والاستجابة له والأخذ عنه
بل عليهم أن يتركوا ذلك ويحرصوا عليه ويقدموه على كل شغل ومهم من مهمات معاشهم. فإن قصروا في طلب ذلك والسعي له لم يسع العلماء بالدين والدعاء إلى سبيل الله رب العالمين أن يسكتوا كما سكتوا أو يتركوا كما تركوا، فيكونوا سواء في الإضاءة والإهمال والتهاون بحق الله الكبير المتعال. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الكتاب الثالث من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحياء: اعلم أن كل قاعد في بيت أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التباعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع بشروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية، أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكل ولا يأكل من أطعمتهم، فإن أكثرها تكون شبهة منصوبة، فإن قام به واحد سقط الحرج عن الآخرين، وإلا أما الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في ترك الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. وكل عام عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بشرعه، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. ولعمري إن الإثم على الفقهاء أشد، لأن أجرتهم فيه أظهر، وهو ببضاعتهم أليق، لأن المختلفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش، فهم تتقلبون أمرا لا بد منه في صلاح الخلق. وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري عن الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره، فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج. فإن كان لا يقدر على تغيير البعض وهو يحترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج، لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا تضره مشاهدة ما لا يقدر عليه، وإنما يمتنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح. فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيسلمها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى إلى الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد المختلف في بلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج به كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا، ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض
قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضا، وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه، يشغله عن تزكية الأوقات أي إضاعتها في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه، والسلام انتهى ما ذكره رحمه الله. وليكن ذلك آخر الكلام في المقدمة المباركة، ونشرع الآن مستعينين بالله ومعتمدين عليه في ذكر الأصناف الثمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Di malam yang kelima dari bulan suci Ramadan, sehat walafiat kita semua. Dengan taufiknya dapat melaksanakan solat Isya, witir, tarawih, ba'diyah secara bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa adanya dari kita semua dan tidak menghalangi anugerahnya untuk sampai kepada kita karena dosa-dosa kita. Para santriwan, santriwati jamaah tarawih, hafizakumullah. Faqad tabayyana wattadhaha bima dzakarna. Sungguh sudah jelas apa yang telah kami sebutkan. Annahu la udhra wa la rukhsata lil ulama bid-din fi tarkid da'wah ilallah. Tidak ada alasan bagi ulama untuk meninggalkan dakwah ilallah. Tidak ada alasan untuk badl nasihat, memberi nasihat kepada kaum muslimin, mengajari mereka apa yang wajib, apa yang haram, apa yang taat, apa yang maksiat. Begitu juga la udra wala hujjah li ahlil jahli fi tarkil qabul minhum. Begitu juga tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi yang bodoh untuk tidak menerima nasihat, untuk menjawab ajakan orang-orang alim itu. Bahkan kata Imam Haddad, alaihim, atas mereka orang-orang yang bodoh itu, an yatlubu dzalika, mencari ilmu itu, wa yahrisu alaih, semangat mencarinya, wa yuqaddimuhu ala kulli sughlin, mengedepankannya atas semua kesibukan, semua kepentingan, min muhimmat ma'asyihim, dari kepentingan-kepentingan kehidupan mereka. Harus didahulukan tentang kewajiban ilmu wajib yang harus mereka ketahui. Didahulukan dari semua kesibukan, didahulukan dari semua kepentingan. Wajib
Fa in qassaru fi talabi dzalik, kalaupun mereka para orang-orang yang bodoh itu tidak mencarinya, kurang dalam mencarinya, maka ulama tidak boleh diam seperti diamnya orang bodoh. Tidak boleh meninggalkan dakwah seperti meninggalkannya orang-orang bodoh itu daripada ilmu agamanya. Karena kalau sama-sama diam, sama-sama meninggalkan, yang ulama itu sama-sama dosanya dengan orang-orang yang bodoh itu. Tahawun bihaqqillah, meremehkan hak-haknya Allah. Itu khulasah, ringkasan. Tidak ada alasan bagi ulama untuk meninggalkan tugasnya yaitu dakwah. Tidak ada alasan bagi orang yang bodoh untuk diam dalam kebodohannya, untuk tidak belajar. Kalaupun yang bodoh tidak mau, ulama tidak boleh diam. Yang bodoh ninggalin, yang bodoh diam, ulama tidak boleh ninggalin, tidak boleh diam. Tetap maju. Wa illa kalau tidak, ulama dai-dai ini bersekutu dalam dosa yang sama karena tahawun, karena meremehkan hak-haknya Allah Subhanahu. Kata Habib kemarin, tugas kita nanam, yang numbuhkan adalah Allah Subhanahu. Tidak boleh diem. Jadi buat majelis, karena tidak hadir, wah berhenti. Karena sepi, wah berhenti. Terus. Jangan diem. Terus jadikan. Yang penting nyampaikan. Supaya tidak bersekutu dalam dan biar semangat menasehati umat, mengajak kebaikan, itu kerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abu Yusuf, sahabatnya Imam Abi Hanifah, waktu meninggal dunia, sepi, tidak ada yang takziah. Karena terdengar kabar dekat sama pejabat. Zaman dulu itu kalau ulama dekat sama pejabat, yang kelihatannya menjilat, dijauhi sama umat. Abu Yusuf ini, waktu matinya, sepi, tidak ada yang takziah. Padahal ulama itu. Sepi, tidak ada yang takziah, padahal ulama besar. Karena viral dekat sama pejabat. Sehingga sangkaannya umat menjilat harta pejabat. Sangkaan. Walhasil ada satu orang mimpi ketemu Imam Abu Yusuf ini. Dalam mimpinya orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kamu diapakan sama Allah? Waktu wafatmu ini kok sepi, tidak ada orang. Kamu diapain sama Allah? Orang menyaksikan jelek tentangmu. Katanya Abi Yusuf dalam mimpi itu, ghafara li rabbi. Allah mengampuni dosa-dosaku. Dengan apa Allah mengampuni dosamu? Binushi lil muslimin. Karena saya menasehati kaum muslimin. Artinya, saya tidak berhenti dalam berdakwah. Saya tidak berhenti dalam menasehati kaum muslimin. Dakwah ilallah dengan segala resiko dan keadaan. Bihadza, dengan amalan ini, dakwah ini, tidak berhenti untuk menyebar kebaikan, nasihat kepada umat Islam. Allah mengampuni dosa saya dan Allah menyelamatkan saya. Bangun tidur orang yang mimpi ini langsung takziah ke rumahnya Abu Yusuf. Karena dapat kabar dari mimpinya diampuni dosanya. Karena suka menasehati saudaranya alias
dakwah ilallah, ngajak orang dalam kebaikan. Makanya jangan berhenti untuk ngajak. Jangan sampai kamu ditipu sama bisikan iblis. Kamu ini belum ngamalkan kok ngajak orang. Nanti itu babnya dibahas di sini. Oh, kamu belum alim kok. Kamu belum ngamalkan kok. Karena nasihatmu, ngajakmu kepada orang lain itu bagian dari pengamalan ilmu. Paham tak? Ayo kita sholat jamaah. Kamu sendiri belum jamaah. Ngajaknya kamu kepada orang lain untuk berjamaah, itu bagian juga dari pengamalan ilmu. Tidak apa-apa. Ajak, jangan berhenti. Suatu saat nanti, berkat kamu ngajak orang lain berjamaah itu, Allah akan memberikan petunjuk dan taufik kepadamu untuk juga berjamaah. Kalau nunggu yang ngamalkan baru ngajak, tidak ada yang bisa ngajak. Tidak berjalan dakwahnya. Paham toh? Cuma kekobulan nasihat lebih tajam kalau diamalkan dulu baru diajak. Tapi mengajak orang tidak berhenti karena kita belum mengamalkan. Ajak walaupun belum mengamalkan kita. Kalau ingin tajam ajakanmu biar cepat diterima oleh orang, amalkan dulu baru itu lebih cepat. Tapi jangan berhenti untuk mengajak. Paham tuh? Jangan berhenti untuk mengajak dalam kebaikan. La ilaha illallah. Bahkan sekalipun kamu tahu yang diajak tidak bakal mau. Buka kira kelem, beb. Wong iki gak connect, beb. Wes ra dipaksa gak kira gelem. Fir'aun wong iki, beb. Misalnya, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun tetap disuruh sama Allah untuk datangi idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Dikasih tahu sama Allah sifatnya, melampaui batas. Tapi tetap sampaikan. Padahal sudah tahu hasilnya, tidak bakalan masuk Tapi sudah kerjakan aja. Ma'alaikuma illal balag, tugas kalian hanya nyampaikan. Kalian hidup di dunia yang hukum sebab akibat terjadi. Ibrahim, adzin finnas. Coba umumkan ke manusia bil hajj, pengumuman haji. Suara saya terbatas ya Allah. Cuma paling 100 meter, kalau teriak di sini mana dengar orang semuanya. Tugasmu alaika tabligh, alaikal i'lam. Tugasmu hanya teriak pengumuman. Wa alaiyal balagh. Yang nyampaikan ke manusia semua ke dunia ini bahwa ada haji, nanti saya Ibrahim. Tidak ada speaker waktu itu. Tidak ada WhatsApp waktu itu. Tidak ada Google waktu itu. Tugasmu hanya adzin fil nas, umumkan, teriakkan. Aku yang akan nyampaikan, nyampe ke Indonesia, nyampe ke Amerika, kewajiban fardunya haji. Ini pelajaran. Allah nuntut kita untuk gitu, jangan berhenti untuk mengajak. Kita hidup di alam dunia, hukum sebab akibat. Ya Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, tusakit alaiki rutaban janiyah. Ya apa ayatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Maryam,
Siapa Maryam ini? Ibunya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maryam lagi hamil Siti Maryam. Nyandar di bawah pohon kurma. Butuh buah-buahan. Mau lahiran. Kata Allah, Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kakimu ini tendang-tendangkan ke pohon kurma. Tahu pohon kurma? Kayak pohon kelapa itu. Tendangkan aja kakimu ke pohon. Pohonnya gede. Perempuannya hamil, mau lahiran, lemes, tidak punya tenaga. Suruh tendang aja pohon kurma itu. Tusakit ilaiki. Akan berjatuhan. Tusakit alaiki. Akan berjatuhan atasmu. Rutaban janiyah. Kurma-kurma yang segar. Ente coba. Ada pohon kelapa, ente tendang-tendang. Jatuh enggak kelapanya? Bengkak kaki ente. Logikanya enggak masuk. Enggak mungkin kurma itu berjatuhan. Sekali lagi ini pelajaran dari Allah. Iqamatus sabab. Dirikan sebab. Kamu hidup di dunia. Hukum sebab akibat. Bukan bim salah bim abragadabra. Dirikan sebab. Tendang itu pohon. Paling nendangnya cuma tak, tak, tak. Sudah itu aja. Setelah itu akan berjatuhan kepadamu. Jatuh buah-buah segar itu ke Siti Maryam. Artinya, kita harus dirikan sebab. Buat majelis. Buat pamflet. Sebarkan, bergerak. Wal bagi Allah. Selanjutnya terserah Allah. Hadir yang hadir. Dengar yang dengar. Gaib yang gaib. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham tuh? Ya Musa. Idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukul tongkatmu ke lautan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Musa, pukul tongkatmu ke lautan itu. Wa awhayna ila Musa an alqi asaq. La, bukan ini. Anidrib bi asaqal bahar. Fanfalaqa. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Nabi Musa suruh mukul tongkat ke lautan. Kemudian fanfalaqa, terbelah jadi dua lautan. Setiap belahannya kattaudil azim, seperti gunung yang besar. Coba ente bawa tongkat. Pukulkan ke, tidak usah ke laut terlalu besar. Sungai Barat Pondok ini. Ente mau lewat, terbelah enggak? Tongkatnya yang potong. Apa ini? Sebab akibat. Dirikan sebab. Bisa aja Musa doa, ya Allah, jadikan Suramadu lautan ini. Bisa. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Dirikan sebab, sampaikan, gerakkan. Walaupun itu tidak masuk akal. Aku yang akan menyelesaikan semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham toh? Begitu juga, jangan berhenti. Sampaikan. Mana yang nyantol ke hatinya orang, mana yang masuk ke hati. Allahu Akbar. Kamu sibukkan saja untuk mempertajam hatimu dalam keikhlasan. Sibukkan saja dalam mutolaah, belajar sebelum ceramah, sebelum menyampaikan. Atur kata yang terbaik. Berikan yang terbaik, sebab. Dirikan sebab yang terbaik. Belajar sebelumnya, nulis yang betul. Tata yang betul. Hafalkan yang betul.
Sibukkan saja dalam keitkonan, keprofesionalan. Wal bagi, tajamkan hatimu dengan keikhlasan. Dan sisanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali, banyak di zaman ini anna kulla qa'id fi baiti aina makan falaysa khalian fi hadzal zaman an munkar. Setiap orang yang duduk di rumahnya tidak sepi dari kemungkaran. Allah. Fa aktsarun nas jahiluna bi syara'. Kebanyakan manusia sekarang tidak ngerti dengan syarat solat, rukun solat, fardunya wudu, mandi wajib, tidak paham. Apalagi perempuan haid, nifas, tidak paham. Tidak ngerti itu. Pokoknya keluar darah, tidak solat. Tidak tahu darah istihadah, padahal darah istihadah tetap wajib solat. Tidak belajar itu mereka, wajib padahal. Muslimat-muslimat nih. Fatayat, pemudi-pemudi ini. Makanya insya Allah di bulan April kalau tidak salah Habib mendatangkan Kiai Nur Hashim dari Bangkalan untuk seminar problematika haid, nifas, dan istihadah di gedung TPQ Diyaul Amin Al-Mawarith An-Nabawiyah. Saya akan mengundang muslimat-muslimat 200 orang mungkin untuk belajar haid, nifas, dan istihadah, tanya jawab bebas permasalahan perempuan. Bagian dari gerakan dakwah. Doakan ya. Laki-laki tidak boleh ikut. Karena ada haid, ada nifas, dan ada istihadah. Allahumma shalli ala Muhammad. InsyaAllah bulan Dzulqa'dah. Sudah Habib hubungi tanggal 15 kalau tidak salah. Nanti saya akan data, ada semuanya. Tidak cukup tempatnya. Terutama terpelajar itu. Biar paham berapa banyak wanita sekarang waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya tidak sholat, sholat. Salbut namanya. Ya. Ini diantara bagian daripada dakwah. Juga nanti akan ada daurah lagi juga. Seminar tentang memandikan mayit. Karena banyak di kampung-kampung ini tidak tahu caranya mandiin mayit. Baik laki maupun perempuan, praktek. Nanti milih mayitnya yang gemuk-gemuk biar enak. Ya. Atau yang kurus lebih enaknya, enteng. Itu tujuannya untuk dakwah. Orang sibuk belajar ini, belajar itu. Sedang mati orang tuanya bingung, tidak tahu caranya mau dipandiinnya apa. Mau dibungkus, akhirnya dibungkus kayak pelasan. Tahu pelasan? Ujungnya dikasih tusuk. Akhirnya kata ulat-ulat tanah, wah ini pelasan, ini enak ini. Nah ini penting ya ikhwan, ini penting. Orang tidak memperhatikan masalah ini. Harus kerjasama dengan tokoh masyarakat, RW, RT, desa. Ini yang masa depan ini. Masa satu RW tidak ada yang bisa mandiin mayit. Praktek, ada orangnya. Siapa yang ngajar? Bukan saya tidak pernah mandiin mayit. Teori saja, tapi prakteknya harus dilihat. Doakannya semoga program tahun ini diridhoi dan dimudahkan. Tujuannya untuk memerangi kebodohan dan nutupi fardu kifayah. Karena pondok merasa punya tanggungan seperti itu. Ya. Nanti yang mau jadi petugas mandiin mayit atau nguburin mayit, daftar. Biasanya petugas mandiin mayit, nguburin mayit itu umurnya panjang. Hadiahnya itu umurnya panjang, matinya terakhir. Kan dia mandiin terus dulu. Kalau dia mati dulu, siapa nanti yang mandiin?
Makanya malaikat tuh ngambilnya terakhir. Tapi yang tidak pernah ikut campur itu, tidak pernah mandiin, tidak pernah gotong, tidak pernah nguburin, biasanya mati duluan itu. Wah kata. Wa wajibun an yakuna fi kulli masjidin wa mahallatin minal bilad faqihun yu'allimun nas dinahum. Wajib di setiap masjid, di setiap kampung ada orang alim, ada orang faqih yang ngajari manusia urusan agamanya. Wajib ada. Di Kebunan ada masjid, ada pondok, alhamdulillah. Ada yang ngajari. Di setiap kampung harus ada. Wa wajibun ala kulli faqihin. Harus fokus untuk ngajari yang fardu ain atau yang fardu kifayah. Kalau kampung ini sudah tertutupi kebutuhannya, ke kampung satunya. Wahakadha. Coba dengar ini. Wa yastashab ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu wa la ya'kul min at'imatihim. Kalau ada orang dai, orang faqih mau ke kampung lain untuk ngajar, hendaknya bawa makanan sendiri, jangan minta makan ke orang itu. Allah. Ini diajari oleh Habib Umar, kami santri kalau keluar dakwah bawa roti sama bawa manisan, nyangu sendiri supaya tidak ngerepoti kampung itu. Supaya tidak makan gaji. Tidak makan uang dakwah. Didikannya begitu. Tapi di Nusantara ini alhamdulillah enak, setiap dakwah syahwah. Setiap dakwah ada berkatnya, ada makannya. Kami dulu kalau keluar dakwah hari Kamis keluar dari pondok, disusul bis kecil, bawa roti keras itu, sama bawa manisan buat rotinya. Bungkus dibawa. Turun di masjid, tidur di masjid. Makan malam bagai itu, makan pagi bagai itu. Supaya tidak minta-minta ke kampung lain, ke masyarakat. Supaya murni dakwahnya. Jadi kalau di Yaman tuh dakwah beneran, tidak ada cabisan-cabisan. Indonesia ini dakwah wasyahwah. Enak, makanya dainya lemu-lemu. Ya. Di Yaman itu di jalan di padang pasir diturunkan sama Habib Ahmad Aidit. Inzil, turun. Idhab ila huna. Ada masjid di sana. Dakwah di sana. Dakwah itu mau ceramah, mau bersih-bersih masjid, pokoknya hidupkan, makmurkan masjid. Tidak harus ceramah. Tidak ada apa-apa, kita sendiri bawa roti. Ya kalau untung ada ahli kampung yang ngundang makan ba'dal Jumat, ya rezeki. Kebanyakan tidak ada yang ngundang, boleh lah, boleh. Sufkef, dakwah beneran. Pulang ke Indonesia. Habib mengundang tanggal sekian. Nyampe disiapkan makan, degan, minuman. Pulang diberkati. Sejahtera santoso. Nikmat suf, tidak mau dakwah sih, cek malas. Ya Allah. Ya apa? Katanya Abu Hazim, la yakun aliman illa bi thalathati khisal. Tidak bisa jadi orang alim kecuali dengan 3 perkara. Orang alim tidak dianggap alim kecuali dengan 3 perkara. 1. La tabghi ala man fawqak. Tidak hasud dan dengki kepada orang yang di atasmu. Ada orang yang lebih alim, tidak sakit hati, malah senang ada yang nulungi. Sifatnya orang alim yang pertama, tidak hasud, tidak dengki, tidak benci kepada orang yang lebih alim.
Di kampung itu ada lagi ustadz baru, ada orang alim baru, malah senang, alhamdulillah ditulungi ada sampean. Bukan malah, ini sainganku ini. Nanti umatku pindah ke sini semua ini. Nanti muridku pindah ke sini nih. Ya apa cara? Racun. Malah dibunuh, diracun. Bukan seperti itu. Karena itu sifat orang alim pertama. Tidak dengki, tidak hasut, tidak benci kepada orang yang di atasnya. Ada orang alim baru, lebih alim. Harusnya menyempurnakan. Sifat yang nomor 2. Wala tahqir ala man dunak. Jangan menyepelekan orang yang di bawahmu. Ada ustadz yang tidak pati alim baru datang, tidak disepelekan, dihormati, didukung, butuh bantuan, dibantu, prasarana dibantu, bukan malah dikemposi. Arek kapan nih? Mikir-mikir, nemburiku kan, cok nyalip, bukan gitu. Orang alim tidak hasut dengan orang yang lebih alim, tidak meremehkan dengan orang yang di bawahnya, yang tidak terlalu alim. Sifat yang terakhir, wala ta'khud bi'ilmika dunya. Jangan mengambil dunia dengan ilmumu. Orang alim itu tidak jual ilmu. Dulu ada orang alim di Kota Tarim mau beli-beli di pasar. Berapa ini Pak? Ini sekian. Tidak sadar yang jual. Setelah nengok, jenengan Syekh Fulan itu, yang alim itu. Tadinya sudah dikasih harga 100.000. Jenengan orang alim. Ya sudah, aja 50.000 aja, 50. Syekh alimnya itu malah marah. Tidak. Sesuai yang pertama, 100.000. Jangan dipotong. Saya kesini tidak jualan ilmu. Mana 100.000 ini? Saya bayar 100.000. Jangan dipotong. Tadinya harganya 100. Setelah sadar penjual ini ngelihat yang beli orang alim, Syekh Fulan yang khutbah di masjid jami itu, ya sudah tak potong 50 karena sampean orang alim. Orang alimnya bilang, tidak. Saya tidak jual agama di sini. Saya tidak jual ilmu. Mana? Ini harganya 100.000. Sesuai yang pertama. Coba sampean digituin. Malah diingetin yang jual. Sampean gak roh aku tak? Aku sing khutbah wingi iki lho. Sing khutbah nang jami sing enak iku lho. Aku sing Qur'ane apik, khutbah apik. Aku mosok gak dipotong, Rek. Innalillah. Sering ya kayak gitu ya? Itu kalau kayak gitu bukan orang alim itu. Ada mufti Tarim itu Syekh Ba'udon. Jalan kaki mau menuju tempat madrasahnya. Ada santrinya naik sepeda motor. Berhenti santrinya, lihat gurunya jalan kaki. Ya Syekh, tafadhal, silahkan. Naik sepeda bersama kami. Tak gonceng, saya kosong. Lah, dilihat sama Syekh ini. Ini murid yang belajar sama saya. Lah, afwan. Roh, pergi. Loh, sampai jalan kaki jauh, ayo ikut saya, gonceng. Enggak. Setelah ngelihat bahwa itu muridnya, enggak. Saya takut apa ilmu yang sudah saya ajarkan ke kamu terbayar dengan goncenganmu sekarang. Saya takut hilang pahala saya. Enggak berangkat. Alim ini. Nemu yang kayak gini. La ilaha illallah. Ini baru punya murid 5 diteleponin terus. Nggak tolong ya, degan. Nggak tolong ya, ini yang tak tolong. Akhirnya muridnya takut yang mau ditelepon sama gurunya. Lama-lama muridnya blokir nomor gurunya. Apa? Minta sumbangan. Assalamualaikum Muhammad. Ini teori begini, hakikatnya begini, orang alim yang begini. La ilaha illallah. Diceritakan, disampaikan, di balik semua ini ada harapan. Semoga kita bisa mengamalkan. Amin. Gulu amin.
diceritakan, disampaikan, walaupun berat dirasakan. Harapannya semoga kita bisa mengamal. Kalau sudah lewat, biarlah lewat. Yang ke depan jangan lagi diamalkan lagi. Ya. La ilaha illallah. Sudah, ini yang saya jelaskan. Tidak semuanya, lembaran satunya belum saya jelaskan. Tapi kita isinya mirip-mirip sudah. Ya, karena ini rangkuman dari yang sudah lewat. Ini baru muqaddimah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk as-sinful awal, bagian yang pertama, dakwatul ulama biddin, dakwahnya para ulama. Gimana dakwah kepada para ulama ahli ilmu? Didakwain juga supaya lurus, supaya benar-benar jadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang alim rabbani, alimul qalbi, alim hatinya. Bukan alimul lisan, jahil qalb, alim lisannya, bodoh hatinya. Wala'iyadzubillah, na'udzubillahi min. Baik, sekarang tiba waktunya Habib mengundi kuis Ramadan. Hadiahnya ternyata 2 amplop. Yang isinya 50.000, 50.000. Sehingga saya akan pilih cuma 2 jawaban. Mana dusnya? Perempuan sudah dia kumpulkan? Ayo cepetan. Harusnya tadi. Sebelum kita undi rezeki Ramadan didapatkan oleh siapa, kita cek dulu jawaban yang benar. Pertanyaan yang pertama. 1. Musuh yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah kebodohan. Benar apa salah? Musuh yang paling bahaya bagi manusia apa? Kebodoh. Betul? Ma yablughul a'da'u min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsi. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Musuh yang paling bahaya adalah kebodoh. Musuh gotong royong ingin mencelakakanmu tidak lebih bahaya daripada kebodohan yang ada dalam jiwamu. Lebih bahaya daripada semua persiapan bahaya yang akan dilakukan oleh orang lain kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya perlu diperangi kebodohan ini, perlu dipelajari. Pertanyaan yang nomor 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang ada hadis, ada aduwik nafsukan lati baina janbaik. Musuhmu yang paling kuat adalah nafsumu. Yang ada dalam dirimu. Tapi itu semuanya akan terkendalikan kalau punya ilmu, manfaat ilmunya. Nafsu bisa diobati, bisa di. Kalau sudah bodoh, maka akan membahayakan dirinya. Nomor 2, karir tertinggi dalam menuntut ilmu adalah Profesor Dr. Joko Apa Joko nah? Karir tertinggi dalam menuntut ilmu adalah Profesor Doktor. Benar apa salah? Berarti yang benar apa? Karir tertinggi dalam menuntut ilmu
Apa yang benar? Apa? Apa? Tidak jelas. Apa? Jawab, jangan takut. Ulama. Karir tertinggi, ijazah tertinggi apa? Khosyah. Apa? Rasa takut kepada al-ilmu khosyah kullu. Yang mana rasa takut itu kepada Allah menandakan dia kenal pada dirinya. Kalau sudah kenal pada dirinya, tahu diri, berarti dia kenal sama Allah. Arafa nafsah, arafa rabbah. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Jadi karir tertinggi bukan ijazah, tapi karir tertinggi adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah takut sama Allah, semua dibuat takut ke orang ini. Man khafallah khafa kulli syai' alaih. Akhafallahu alaihi kulli syai'. Akan Allah buat takut semua kepada orang ini. Alam semesta, macan takut, jin takut. Bahkan dunia akan tunduk untuk melayani orang ini. Gitu ya? Baik. Rupanya peserta malam ini banyak sekali. Senang saya ngelihatnya, berarti semangat kalian. Selain memang diharapkan 50 ribunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti jawaban yang pertama apa? Jawaban yang kedua? Saya pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat semuanya. Kalau dapat semua bagi 100 rupiahan. Saya tidak ngelihat ini, tidak ada nepotisme. Anak saya ikut juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia. Kok tidak ada namanya ini? Ini isinya regulator Miyako 55.000 potongan total. Isinya faktur ini. Dari Indomaret ke Jember Makmur Tanggul, Pos Cokro. Subah. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Yang penting isinya. Ahmad Solihin. Punya kamu, Him? Kok bisa fakturnya Indomaret apa-apa ini? Ya maklum ini kan Menteri Keuangan setiap hari belanja. Akhirnya tidak nemu kertas dari faktur yang dibuat. Yang pertama dapat oleh Ahmad Solihin. Suaminya Iva, bapaknya Zakia. Jawabannya 1 benar, 2 salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Potong 5.000 pajak. Ya, jawabannya benar, jadi hadiahnya dapat oleh Ustadz Solihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentar lagi diambil. Satu lagi, siapa yang beruntung malam ini? Kita lihat. Semoga tidak kena Zakiyah, takutnya kena putrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Syarifah Lubna Adiba Assegaf, Banat Al-Mawaris, Batu Urip, Jember Barat, Bebene Gunung. Jawabannya musuh yang paling bahaya kepada diri seorang itu kebodohan. Benar, saudara? Benar. Halaman 34 kitab. Mak banyak kayak itu bagaimana? Kalau kitab putih halaman 34, kalau kitab kuning halaman 18. Dakwah utama. Ini minta tambah 100.000 ini kayaknya. Nomor 2, karir tertinggi dalam menuntut ilmu adalah Profesor Doktor. Benar atau salah? Salah. Tidak disebutkan kitabnya ini.
Salah, yang benar adalah khosyah, rasa takut kepada Allah. Ya. Hadiah yang nomor 2 didapatkan oleh Syarifah Lubnah. Mudah-mudahan jadi rezeki yang barokah. Saya titipkan ke Cak Solihin. Sekalian nanti dikasihkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan putus asa. Amplopnya bisa diambil buat masa depan. Itu acara malam 10-nya ya. Semoga malam 10 masih banyak lagi hadiah menarik. Ini mukaddimah baru 2. Insyaallah malam 10 siapa tahu ada kulkas, siapa tahu ada sepeda listrik, siapa tahu. Jangan putus asa. Dirikan sebab. Yang numbuhkan, yang datengin Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tiada lain niatnya ingin buat semangat taklim, semangat dalam bertarawih. Waffaqakumullah. Semoga kita dapat taufik dari Allah dan semoga semuanya makbul di sisi Allah. Fi khairin lutfin afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.